مولاي صل على نبيك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita simak pembacaan syair-syair Maulid Nabi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa la hawla wa la quwwata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum والأموات. أستغفر الله العظيم ولوالدينا وللأصحاب الحقوق واجب علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بنية القبول وتمم كل سؤل ومأمن وصالح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إلى روح سيد المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى. ثم إلى روح سيد الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصول وفروعهم. ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسن الحبشي وأصول وفروعهم. ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن أبي بكر بن سالم الحبشي صاحب القبة باسره ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظته ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
جنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأنبياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان
ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الرشاد وكرمي الفتيات العالم يا أهيل الجود والقرب يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الرشاد وكرمي يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشهد وكرمي نبت العالمين يا أهيل الجود سكنوا وبه من خافهم عملوا يا رسول الله سلام عليك يا ربي الرشاد والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشهد والكرم أفتياني رب العالمين يا أهيل الجود وفي آيات القرآن أولو فالتعين فينا أخل وهدي وبآيات القرآن أولو فالتعين فينا أخل وهدي نعرف البحر وتعرفنا فسوف البيت يألفنا يا رسول الله سلام عليك يا ربي الرشاد والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي الرشاد والكرم نبت اليتيم والعالمين يا أهيل الجود والكرم ولنا وكوني ونفعنا وخير منا فمن حالا وكوني ولنا الخير على نعمه وعلي المرتضى حسن يا رسول الله سلام عليك يا ربي الرشاد والكرم
رحيم فتياتي رب العالمين يوم الجود والكرم ربي فانفعنا ببركتهم واحدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واحدنا الحسنى بحرمتهم وآمنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الجاه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والمرد أفتي يا جيرة العالمين وحيد الجود والكرم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى عليه سيدنا محمد النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة من صلى النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي الحبيب له علم اليقين النبي الحبيب له علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلوات عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلوا عليه ودنا يعبد خير النبي معه الغرام
اللهم صل وسلم وبارك على سير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa shalli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من ضراري الأوصاف المحمد عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه فيوضات الغامرة. نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن قرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساق كؤوس إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وساقتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع الأطوار وتقلبتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقك من المؤدين ولعنك من الحافظين. اللهم إن لنا
لنا أطمعا في رحمتك الخاص فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المسلم منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر وباله وظاهر وعم ببركته وشرف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ودم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واشف اللهم قربة المقربين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menitipkan nyawa ini dan memberikan kita nikmat tiada terhingga sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat penyampai ilmu guru Muhammad Arsoni, yang kami hormati para tamu, yang kami hormati para undangan, para donatur serta seluruh panitia acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati para hadirin semuanya, ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Pada acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, izinkan kami menyampaikan beberapa kalimat sambutan pembuka dalam peringatan Maulid ini. Terima kasih kepada para bapak dan ibu donatur yang telah begitu dermawan menyisihkan rezekinya untuk acara peringatan Maulid Nabi ini. Terima kasih untuk seluruh panitia Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah bekerja siang dan malam menyiapkan semuanya sehingga acara ini bisa terlaksana dengan meriah namun penuh makna. Semoga usaha dan kerja keras para panitia diganjar oleh Allah pahala berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para hadirin semua, tak terkecuali yang telah menyempatkan hadir di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tanpa kehadiran kalian, acara ini tak akan berjalan lancar.
para hadirin yang dirahmati Allah. Pagi ini kita berkumpul di majelis ini dengan niat ikhlas dan tulus untuk memperingati acara maulid agar ada hikmah yang bisa kita petik tentunya. Acara maulid Nabi ini sebagai bentuk rasa syukur dan cinta pengingat dan sebagai alat meneladani sikap dan akhlak junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW serta mengenalkannya kepada generasi muda lewat pembacaan selawat, ceramah dan lainnya. Diharapkan dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini kita kembali memiliki semangat juang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertahankan akidah dan akhlak kita. Semoga dengan adanya acara Maulid Nabi ini uhwah di antara umat Islam yang sebelumnya mungkin renggang bisa kembali rekat. Jangan sampai karena perbedaan kita sampai terpecah. Mari jadikan momentum peringatan Maulid Nabi ini sebagai sarana mempererat tali persaudaraan antar sesama umat Islam. Mohon maaf jika pada saat pelaksanaan bermaulid ini Maulid Nabi Muhammad SAW jamuannya ada yang kurang berkenan di hati para hadirin semuanya. Rupanya cukup sekian sambutan dari kami selaku panitia. Mohon maaf jika ada kehilafan kata yang tidak disengaja. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Nurdiansyah SHI. Pada Ustaz Nurdiansyah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita simak bersama tausiah agama yang akan disampaikan oleh Guru Muhammad Arsoni. Pada Guru Muhammad Arsoni dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa habibina khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin,
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رسول الله أنت ولي في الدنيا والآخرة، أسبق علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وشفاعتك في الدنيا والآخرة. صلى الله على محمد نور على نور وهو الرب العرش العظيم. محمد رسول الله رحمة للعالمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا صفوات الله. السلام عليك يا أبا القاسم. السلام عليك يا إمام المؤمنين والمؤمنات. هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن. صدق الله العظيم. Yang ulun muliakan para alim ulama, para habaib, guru-guru agama, tokoh masyarakat, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah kita selalu memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita di kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan karunia, rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, keafiatan, dapat berhadir, berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh mubarak ini. Tiada lain adalah memperingati daripada lahirnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan seperti ini kita senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Bapak Ibu dilahirkan 2000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nur Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terlebih dahulu diciptakan. Di dalam Maulid Habsi, di dalam Merawi, kuntu awalun nabiyyin wa akhiru fil ba'ts. Kuntu awalun nabiyyin adalah awal mula diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru fil ba'ts, tetapi terakhir dizahirkan ke muka bumi ini. Jadi pada hakikatnya yang lebih awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ruhnya Nabi. Nurnya Nabi sebelum 2000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi itu sudah ada nurnya.
sudah diciptakan nurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang pertama dizahirkan ke muka bumi ini bukanlah Rasulullah secara zahir, secara batang tubuh, secara fisik, tetapi adalah yang kita ketahui, yakni datuk kita, yakni Nabi Adam alaihi salam. Jadi jangan salah mengerti. Jadi Nabi ini nurnya yang terlebih dahulu, tetapi secara lahiriah dizahirkan oleh Allah ke muka bumi ini itu adalah Nabi Adam. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan nurnya Rasulullah ke sulbinya Adam, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan seluruh para malaikatnya untuk sujud satu kali kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi ketika itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh para malaikat, karena ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengutus khalifah yang pertama di muka bumi, yakni Nabi Adam alaihissalam. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta satu kali sebelum diutus ke muka bumi ini, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada para malaikatnya untuk sujud satu kali kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang namanya ketua atau pimpinan daripada para malaikat tadi yang bernama Ijajil. Jadi beliau ini adalah rajanya malaikat, ketua daripada seluruh malaikat. Ibadahnya itu ribuan tahun, bahkan mendapat sanjungan kemuliaan daripada Allah karena luar biasa ibadah pimpinan daripada malaikat tadi. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk sujud satu kali kepada Nabi Adam, semua para malaikat itu sujud mengikuti arahan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kenapa pimpinan malaikat ini kada mau sujud menghormati khalifahnya Allah yang akan diutus ke muka bumi ini? Padahal Bapak Ibu, maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala sujud di situ bukan kepada fisik Nabi Adamnya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada para malaikat sujud menghormati, karena di sulbi Adam itu ada nurnya Rasulullah. Siapa? Kekasih Allah, orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Adam, Bapak Ibu, ketika di dalam surga melihat tulisan di atas di Sidratul Muntaha itu bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ujar Nabi Adam di dalam hati, bukankah aku ini adalah orang yang pertama, manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa di surga ada selain daripada aku, yakni Muhammadur Rasulullah? Muhammadur Rasulullah itu maksudnya nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni ruhnya Nabi, namun belum berjahir, belum berjasa. Ketika Allah menitipkan nur Nabi di sulbinya Adam, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh para malaikatnya sujud menghormati, yakni karena nur yang akan dibawa dikandung di sulbinya Adam. Jadi bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh memerintahkan kepada malaikatnya sujud kepada jahir Adam, bukan kepada fisik Adam, tetapi di dalam diri Adam itu mengandung nur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dikandung di sulbi Adam, pindah ke Nabi Nuh. Nabi Nuh mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas daripada badai bencana.
berkat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpindah lagi kepada Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim pun mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika dibakar oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim terhindar, tidak terbakar oleh api, sangatan api yang dilakukan oleh Raja Namrud. Itu pun berkat nur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Nabi Ibrahim alaihi salam mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada Nabi Ibrahim alaihi salam, nur Nabi berpindah lagi kepada sulbinya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, yakni ayahanda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni bapak ibu dirabutakan, diperebutkan oleh wanita-wanita, yakni khususnya di kota Makkah. Karena melihat Adam Nina mengandung nur Nabi itu luar biasa rupanya, luar biasa gagahnya, luar biasa eloknya, itu pun berkat mengandung nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dirasai, dinikmati oleh para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Karena mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, yakni kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib mengatakan di dalam Maulid Al-Berjanji, yakni yang disusun Al-Imam Syed Ja'far. Al-Berjanji yang disusun yakni Syed Ja'far. Kakek beliau Abdul Muttalib mengatakan di dalam Al-Berjanji, apa kata beliau? Inni libbi haza la sya'dan azima. Sungguh kata kakek beliau Abdul Muttalib, inni libbi haza la sya'nan azima. Sungguh cucuku ini akan menjadi orang besar, akan menjadi orang yang dimuliakan, akan menjadi orang yang dihormati, akan menjadi pemimpin seluruh kaum muslimin muslimat wabil secara umum, yakni pemimpin seluruh alam semesta, para nabi, sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Jadi kata beliau kata beliau cucuku ini akan menjadi orang yang mulia, karena Allah mengatakan barang siapa yang memuliakan orang yang dimuliakan Allah, niscaya orang itu akan mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita ini berkat memperingati maulidnya Nabi, hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahkan lagi di dalam riwayat disebutkan oleh para ulama, yakni man 'azzama, barang siapa yang mengagungkan, memperingati limaulidi, hari kelahirannya Nabi, kuntulahu safi'an yaumil qiyamah. Maka pada ketika orang tersebut yang memuliakan, mengagungkan, membesarkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW atas kelahirannya, maka orang tersebut akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW di hari kiamat. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan kuntulahu syafi'an yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi dalam satu riwayat Bapak Ibu, yakni seorang ulama, seorang wali Allah Subhanahu wa taala, yakni yang bernama Ma'ruf Al-Qadri.
Beliau ini seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, barang siapa berkumpul dengan keluarganya, dengan saudara muslim, kemudian merayakan hari kelahirannya Nabi, memperingati hari kelahirannya Nabi, maka orang tersebut, bilang beliau, di hari kiamat nanti di dalam surganya Allah akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para anbiya dan para nabi. Amin. Jadi ini kita memperingati lahirnya nabinya. Mudah-mudahan, bilang beliau, kita ini akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga bersama para nabi dan para rasul. Kembali Bapak Ibu. Ketika Abdullah mengandung nurnya Nabi di sulbinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memindahkan nurnya di sulbi Abdullah, Sayyidina Abdullah tadi, ke rahim Aminah. Jadi ketika berkat perkawinan berkat perkawinan daripada Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib dengan Siti Aminah binti Wahab, maka di sini maka ibunda beliau Siti Aminah mengandung yakni nurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Bapak Ibu kita perlu perhatikan secara hakikat. Sayyidina Abdullah mengandung nurnya Nabi itu jadi mulia. Ibunda beliau Siti Aminah mengandung nurnya Nabi juga jadi mulia. Ketika di dalam kandungan Siti Aminah, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada malaikat Jibril alaihi salam untuk menghabarkan kepada Siti Aminah, nanti apabila anakmu lahir, namailah dia dengan nama Muhammad. Ketika itu Bapak Ibu, di zaman jahiliyah, di zaman dahulu tidak ada orang, di zaman Arab, suku Arab tidak ada orang yang bernama Muhammad, terkecuali Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala yang langsung yang mentasmiyahi ketika Nabi lahir dinamai dengan Muhammad. Kenapa? Karena diri Nabi itu adalah hakikatnya Nur Muhammad, maka dinamai dengan Muhammad. Muhammad adalah nama kemuliaan. Orang yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kita ini memanggil mengambil tabarok, mengambil nama Muhammad, kemudian nama Ahmad, karena ketika dikandung oleh ibunda Siti Aminah, umur 40 hari di dalam rahim Siti Aminah, maka menjadilah segumpal darah yang bernama Ahmad. Dan Ahmad ini Bapak Ibu nama Nabi di langit, maksudnya itu nama Nabi di alam arwah, nama Nabi di alam ruh, bernama Ahmad. Lahir ke muka bumi, maka ditasmiyahi bernama Muhammad atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dinamai Muhammad? Asbabun nuzulnya, sebabnya karena diri Rasulullah itu ketika lahir dalam keadaan sujud itu berhuruf mim ha mim dal. Ini kepalanya, ini kan bundar nih, ini huruf mim, isyarat huruf mim. Ini ha, huruf ha, mim ha, pinggul Nabi ketika sujud itu mim, mim ha, mim, ujung kaki Nabi itu dal. Maka hurufnya ketika Nabi lahir dalam keadaan sujud itu berhuruf mim ha, mim dal. Maka dinamailah Muhammad. Padahal diri Nabi itu, wujud Nabi ini sudah hurufnya
Muhammad. Rohnya Nabi bernama Ahmad. Berarti Ahmad roh Nabi, Muhammad jahir Nabi. Inilah orang yang mulia, mendapat kemuliaan. Makanya kata Nabi SAW, barang siapa yang bertubuh Ahmad atau Muhammad, maka haramallahu wa jasadi wa ala niran. Diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Orang yang bertubuh Ahmad atau Muhammad. Nah, kita ini mengambil jahirnya saja. Nama Ahmad Mustaqim, nama Muhammad Ibrahim, mama kata. Mohon maaf lah kalau ada samangaran lah. Padahal di sini Bapak Ibu, nama Muhammad itu membetulin wujudnya Nabi kita, yakni hurufnya mem ha mem dal, kepala mem ha da, dada ha, pinggul mem, kaki dal, Muhammad. Jadi Allah membetulin hurufnya diri Nabi itu, hurufnya wujudnya Rasulullah itu, tubuhnya Rasulullah itu berhuruf mim ha mim dal. Lalu Muhammad dinamai, ditasmiahi dengan nama Muhammad, membetulin daripada hakikat huruf mim ha mim dal yang ada pada diri Nabi. Muhammad siapa? Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutlah ruh Nabi Ahmad, disebutlah jahir Nabi Muhammad. Nah, ini kalau dipakai Bapak Ibu, supaya kita terhindar daripada siksa api neraka. Maka ujar beliau, kata Rasulullah, orang yang memakai daripada Ahmad Muhammad ini haramallahu wa jasadi wa ala, diharamkan jasadnya disentuh, dibakar api neraka. Kalau diharamkan ada dibakar api neraka, jelaslah ada siksa kubur itu. Lalu kayak apa kita memakainya? Supaya diri kita ini terhindar daripada siksa api neraka, maka kita amalkan. Baca ngaran Nabi, ngaran rohnya Nabi, ngaran batinnya Nabi, yakni Ahmad, ngaran jahirnya Nabi, yakni Muhammad. Taruh di batang tubuh kita, letakkan di batang tubuh kita. Ketika kita membaca ya Ahmad, letakkan di ruh kita. Ya Ahmad, hati kita menaruh di ruh kita. Ya Muhammad, yakni hati kita menunjukkan, menaruh di batang tubuh kita. Ya Ahmad, hati kita tujukan ke ruh. Ya Muhammad, tunjukkan ke batang tubuh Rasulullah. Ahmad, Muhammad, Rasulullah. Ahmad, Muhammad, Rasulullah. Ahmad, Muhammad, Rasulullah. Karena itu nama Nabi, karena itu pakaian Nabi, kita pakaiakan di badan kita. Kita amalkan, kita pasang di badan kita, kita pakai di badan kita. Supaya apa? Supaya nurnya Nabi meliputi kita, zahir dan batin. Berkatnya nur Nabi, lalu kadang mau disentuh api neraka. Karena yang bisa memadamkan api neraka itu cuma Muhammad. Ketika Nabi lahir, padam api yang disembah oleh orang-orang Majusi ribuan tahun. Padam Nabi lahir. Muhammad yang lahir ke muka bumi, gimana tidak padam? Muhammad orang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pakaikan pada diri kita nih Ahmad Muhammad Rasulullah, Ahmad Muhammad Rasulullah. Berapa jumlahnya terserah. Kita mau tidur baca Ahmad Muhammad Rasulullah, Ahmad Muhammad Rasulullah. Itu nama ruh Nabi, pakaian Nabi, zahir dan batin. Pakaiakan di diri kita supaya tubuh kita, jahir kita tidak disiksa di alam kubur dan terhindar daripada sangatan api neraka. Ini pakaian orang bahari. Kita bongkar malam hari ini. Pakaian orang bahari. Nah, maka ketika itu Sayyidina Umar
radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dari manakah dasarnya ya Rasulullah perbuatan sholat itu atau gerakan sholat?" Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau ambil dari mana dasarnya gerakan sholat atau pekerjaan sholat?" Kata Rasulullah SAW, "Wahai Umar, adapun gerakan sholat itu aku ambil dari namaku yang batin, yakni Ahmad. Bukankah gerakan sholat itu ada 4 kali? Berdiri, ruku, sujud, dan tahiyat. Ketika berdiri, daripada nama Ahmad itu isyarat huruf alif. Berdiri kita sholat lurus. Makanya kita nih harus berdiri betul. Betul, sempurnakan diri kita nih, berdiri betul. Betul itu maksudnya apa? Betulkan diri kita ini, hakikatkan huruf alif. Alif Ahmad. Ruku huruf ha. Sujud huruf mim, tahiyat huruf dal. Ahmad. 4 gerakan itu hurufnya Ahmad. Nah ini yang ditanyakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu Muhammadnya di mana? Muhammadnya mim ha, mim dalam kepala, dada, pinggul dan kaki. Laki perempuan hurufnya Muhammad. Tapi bukan Nabi Muhammad. Hati-hati. Diri Nabi diciptakan dari nur Muhammad, tapi yang paling mulia. Diri kita diciptakan dari nurnya Nabi, tapi di bawah. Nabi itu yang paling mulia dari segala para nabi, semuanya yang paling mulia adalah Rasulullah. Karena kasih Allah, lalu Allah nobatkan menjadi nabi dan rasul. Kita kan kita dinobatkan oleh Allah sebagai umatnya Nabi, tetapi kita juga dapat kepercikannya nurnya Nabi. Tubuh kita, bentuk tubuh kita pun sama. Laki perempuan mim ha mim dal. Jadi ketika sujud itu menggambarkan hurufnya mim ha mim dal seperti Nabi ketika dilahirkan dalam keadaan sujud dan tangan Nabi menengadah ke atas. Nabi itulah dilahirkan, itu tangannya menengadah ke atas. Apa yang diucapkan Nabi kita? Ya Allah, ummati. Nabi itu dari 2 ucapan aja ketika dilahirkan. Ya Allah, ummati. Nabi lahir, ingatlah umat. Masa kita kadang mau ingat dengan Nabi? Nabi selalu mengingat kita tidak tahu diri, ada mau mengingat lawan Nabi. Bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi lahir ke dunia ini dalam keadaan sujud. Apa itu makna sujud? Di antaranya makna sujudnya Nabi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan, diutus ke muka bumi ini memberikan rahmat kepada umat. Nabi bersyukur, kita ada bersyukur kelahiran Nabi, kata laluan banyak. Di mana jasa kita? Sedikit pun kita tidak bisa membalas jasanya Nabi. Kita bisa kenal Allah, itu berkatnya Rasulullah. Kita bisa melaksanakan ibadah, itu berkatnya Rasulullah. Kita terbebas daripada zaman jahiliyah yang kala itu kesyirikan yang luar biasa. Terbebas kita daripada kesyirikan zaman jahiliyah, itu semua berkat Rasulullah. Kita ada mau memuliakan Rasulullah. Di mana adab kita kepada beliau? Inilah momentum pelaksanaan peringatan Maulid ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an perintah Allah, membaca syair-syair Nabi, salawat perintah Allah, mengadakan nasihat ceramah perintah Allah,
Semua di dalam peringatan Maulid ini adalah kebaikan. Bahkan Bapak Ibu, ketika menjelang Rasulullah SAW mau dilahirkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk berbenah-benah, untuk berhias-hias. Makanya peringatan Maulid dihiasi. Karena menjelang Nabi lahir aja Allah merintahkan kepada para malaikat, yakni untuk berhias-hias. Bahkan alam semesta ini Bapak Ibu bercahaya dengan nurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alam semesta ini bercahaya, nur Allah meliputi alam, bercahaya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Malik Ridwan, wahai Malik Ridwan, buka pintu surga. Keluaran para bidadari menyambut atas kelahirannya Nabi Han. Bidadari dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surga. Dibuka pintu surga. Wahai Malik, tutup pintu neraka. Nah, mudah-mudahan kita memperingati gembira seperti para malaikat bergembira. Seluruh makhluk di alam dunia ini, di alam semesta ini, burung-burung, binatang-binatang yang lainnya, semua bergembira, bergemuruh menyambut kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita yang menyambut kelahiran Nabi ini pun dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pintu surga. Kan hendak lahir Nabi ini dibuka pintu surga. Mudah-mudahan berkat kita bergembira atas lahirnya Nabi sebagai uswatun hasanah, memberikan kebaikan kepada kita untuk selamat masuk surga di ghairi hisab. Amin. Bapak Ibu para jamaah Maulid Rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali adapun gerakan salat tadi, berdiri alif, ruku ha, sujud mim, tahiyat dal, Ahmad. Ahmad. Tapi jangan diingat berdiri huruf alif, jangan diingat seperti itu. Yang penting kita sudah tahu bahwa gerakan salat itu adalah isyarat Ahmad, karena Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul. Diambil dasarnya gerakan salat dari mana? Dari namaku yang batin, kata Rasul, yakni Ahmad. Jadi gerakan kita ini tidak terlepas musyahadah kepada Rasulullah. Rasulullah itu Bapak Ibu sholatnya dengan Ahmad, sholatnya dengan Muhammad. Kita umatnya pun harus mengikuti, karena itu contoh iktibak kepada Rasulullah, mengikut Rasulullah. Ini yang dikatakan mengikut sunnah Nabi. Yang kita tahu cuma gerakannya saja, bacaannya saja, tapi hakikatnya kada tahu. Maka di sini ulun kasih tahu. Hakikat sholat itu adalah Ahmad, Muhammad, pakaian Nabi. Maka kita ikutin pakaian Nabi. Supaya apa? Betul-betul yang tibanya mencontoh kepada Rasulullah zahir batin. Rasulullah dilahirkan oleh ibunda itu Bapak Ibu. Ketika Nabi mau dilahirkan ini, yang dilihat ibunda Aminah bukanlah Rasulullah sebagai wujud seorang bayi, melainkan ketika itu yang dilihat ibunda Aminah hanya nur yang meliputi seluruh penjuru sudut rumah, bahkan seluruh penjuru kota Makkah sampai ke negeri sana. Yang dilihat ibunda beliau bukanlah wujud seorang bayi, yakni Muhammad bin Abdullah, melainkan daripada nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang meliputi alam semesta. Ini apa maknanya? Apa maksudnya? Supaya kita nanti pulangnya dapat hikmah. Kalau mengesahkan Nabi dilahirkan, anak Aminah itu banyak sudah kita tahu. Di mana-mana disampaikan. Di sini ulun bukakan karena ini majelis ilmu. Kalau di masjid kada berani. Karena ini majelis ilmu ulun bukakan.
Ketika nur Nabi SAW, ketika ibunda beliau yang dilihat bukanlah wujudnya Nabi Muhammad, tetapi yang dilihat adalah nur yang meliputi alam semesta. Seluruh kota penjuru Mekah sampai ke negeri Sam, bahkan alam semesta diliputi oleh nurnya Nabi SAW. Nah ini bahwasanya inilah gambaran bahwasanya nur Nabi itu Bapak Ibu meliputi alam semesta. Artinya alam semesta ini diliputi nurnya Nabi Muhammad SAW. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus wahai engkau ya Muhammad, ya Nur Muhammad, terkecuali memberikan rahmat semesta alam. Rahmat itu yang mana garang? Rahmat itu ya benar nurnya Nabi Muhammad SAW. Diliputi. Jadi alam semesta ini diliputi nurnya Nabi. Artinya secara hakikat alam ini tercipta daripada nurnya Nabi Muhammad SAW. Karena ketika Nabi SAW dijahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nurnya Nabi menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, "Anna minallah." Sesungguhnya aku ini dari Allah. Sesungguhnya aku ini dari nurnya Allah. Ini perkataan nur Nabi, roh Nabi. Sesungguhnya aku ini dari Allah Subhanahu wa taala. Anna minallah. Wal mu'minuna minni, dan kalian semua, yakni alam dan isi alam semesta, semua itu bersumber dari nurku, yakni nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Adam Abul Bashar, wa ana Abul Bashar. Nabi Adam adalah bapaknya, datuknya sekalian batang tubuh. Dari nur Nabi Allah ciptakan, yakni aras, kursi, surga, neraka, Lauh Mahfuz, aras dan kursi. Allah ciptakan dunia dan akhirat. Allah ciptakan seluruh ruh para nabi, seluruh ruh para malaikat, seluruh makhluk yang di muka bumi ini tercipta daripada nurnya Nabi Muhammad SAW. Termasuk ruh kita ini, tercipta dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan saja Aminah yang mengandung nur Nabi, bukan saja Abdullah yang mengandung nur Nabi, kita pun mengandung nur Nabi. Tapi bagi orang yang menyadari, amun yang ada menyadari, karena tahu bahwa ia mengandung nurnya Nabi. Bila mengetahui hakikat nur Nabi dalam diri kita ini, maka terbebas daripada api neraka. Dan orang-orang bahari gitu tahu asal usul kejadian di nur itu sudah menjadi ruh, yakni hayat pada diri kita. Makanya hayat itu dikatakan ruh. Ruh itu siapa? Ruh itu adalah ilmunya Allah. Ruh itu rahasia Allah. Ruh kita ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sadar kalian bergerak dengan apa? Dengan kodratnya Allah. Kodratnya Allah ini maksudnya ilmunya Allah, rahasianya Allah. Jadi bukan ulun bisa bergerak, bukan ulun yang bisa sholat, ada. Tapi yang sholat ini ada ruh. Siapa ruh? Kulli ruh min amri Rabbi. Ruh itu kata Allah perkaraku, ruh itu adalah urusanku, ruh itu adalah rahasia. Nah, jadi kita sholat ini yang kita pakai bukan ulun kan bisa sholat. Yang sholat ini ruh itu ilmunya Allah. Ruh itu adalah rahasia Allah. Karena ruh tadi tercipta dari nurnya Nabi. Makanya orang-orang soleh itu, wali-walinya Allah Ta'ala itu karena zazab mereka memakai hakikat nurnya Nabi. Tapi kita ketika mengenali itu pandai-pandai membawa diri, pandai-pandai memilah diri. Jangan kena sudah tahu itu mengambil punya orang, ini nur aja. Nah ini salah.
Ini ilmu Tuhan juga, nah ini salah. Maka hukum syariat berlaku apabila perbuatan baik, ibadah pekerjaan kita, sholat, puasa, zikir, baca sholawat, dan yang lain-lainnya, infak, sedekah kita lakukan, itu nyatakan ini dari Allah. Nyatakan kebaikan itu dari Allah. Apabila kita dalam keadaan hilaf berbuat kesalahan, jangan dinyatakan dari Allah, tapi ini dari diriku sendiri. Artinya dari nafsu yang menggoda hati. Jangan Allah, jangan ini dari Nur juga, jangan ini dari Allah, salah. Makanya di sini harus bisa membedakan zaman yang mana Jabariyah, yang mana Mu'tazilah. Nah, kita ini di tengah-tengah ahlu sunnah wal jamaah. Apa itu ahli sunnah? Ahli itu Bapak Ibu hakikatnya roh kita. Kan segala perbuatan ini adalah perbuatan roh. Maka dikatakan ahlinya. Ahli itu hakikatnya roh kita. Sunnah itu hakikatnya batang tubuh kita. Kan yang terlihat berbuat baik ini kan batang tubuh. Maka hakikatnya sunnah. Ahli itu roh kita, sunnah itu batang tubuh kita. Wal jamaah himpunan antara dua orang jahir dan batin. Kan ini jahir batin ya, jamaah hukumnya. Kita kan sholat nih, imam ada makmum, walaupun satu makmumnya hukumnya jamaah. Nah, himpunan roh dan jasad ini, dua unsur ini satu kesatuan, ini yang dikatakan jamaah. Ahli roh, sunnah batang tubuh, wal jamaah himpunan, yakni jahir dan batin. Ahli sunnah wal jamaah itu yakni diri kita, roh dan jasad. Jangan hanya tahu mengaku aja ulun ahli sunnah wal jamaah, tapi ditanya orang apa itu hakikat ahli sunnah, ada tahu aja. Itulah himpunan ahlu sunnah wal jamaah. Ahli itu perbuatan tuh apa saja itu gawian roh, dikatakan ahli. Sunnah itu yang terlihat perbuatan jasad, lalu sunnah hukumnya. Dihimpun roh dan jasad, maka hukumnya jamaah. Nabi gambarkan sholat berjamaah. Roh dan jasad, roh kita ini imam, jasad kita ini makmum. Nah, Nabi gambarkan dalam sholat. Jamaah di dalam sholat itu rangkaian batang tubuh kita. Allah ciptakan 13 unsur, dari Bapak 4, dari Ibu 4, dari Muhammad 4, dari Allah 1. Jamaah. Siapa imamnya? Roh kita. Siapa makmumnya? Yakni unsur Bapak kita, Ibu kita, kulit, bulu, darah dan daging. Unsur Bapak kita, urat, tulang, otak, sumsum. Unsur Muhammad mendengar, melihat, mencium, merasa. Unsurnya Allah, hidup roh pada batang tubuh kita. Tahimpun sudah. Kemudian Nabi gambarkan sholat berjamaah. Itu hakikatnya jamaah. Roh itu imam. Jadi kalau kita jadi imam harus mendudukkan la haula wala quwwata illa billah. Makanya ada kata Nabi itu antal mautu qoblal mautu. Matikan diri kamu sebelum kamu itu mati. Maksudnya bukan membunuh diri, tidak. Matikan perasaan kita yang hidup. Tetapi siapa yang hidup? Rahasia Allah, yakni ilmunya Allah, ruh, hayat yang ada pada batang tubuh kita. Makanya Allah bersifat hayat, hidup. Hayat kita, hidup kita adalah sifat Allah. Jadi jangan merasa kita jadi imam. Ada mampu kita jadi imam. Jadi imam itu adalah roh kita. Ketika roh kita nyatakan yang jadi imam, itulah makna mematikan diri. Maksudnya matikan diri itu tiadakan perasaan kita yang bisa jadi imam. Tetapi siapa yang bisa jadi imam? Siapa yang bisa bergerak? Siapa yang bisa berdiri? Ini adalah hayatnya Allah. Ini adalah sifatnya Allah. Ini adalah ilmunya Allah. Maka ketika makmum berpegang kepada ilmunya Allah, pasti selamat. Yang dipingkut ilmunya Allah, kayak pada selamat. Nah, ini tujuan Nabi, ujar Nabi, matikan diri kamu sebelum kamu itu mati. Mutu qabla anta mutu. Matikanlah diri kamu, maksudnya tiadakan
bahwasanya kamu ini tiadakan perasaan kamu, jangan kamu yang pandai sholat, jangan kamu yang pandai ibadah. Tapi ini nyatakan adalah hayatnya Allah, sifatnya Allah, ilmunya Allah, rahasianya Allah. Lain kita kadang-kadang bisa la haula, kada daya upaya, wala quwata illa billah, terkecuali kada tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada ilmu kecuali illa billah, terkecuali kehendak Allah, terkecuali dengan rahasia Allah, terkecuali dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pakaian orang dahulu, orang bahari. Nah, makanya bagaimana kita itu di dalam ibadah itu bisa menimbulkan rasa kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kan ada orang ibadah itu mencari pahala, bujur, ada salah. Ada orang beribadah itu hendak dapat surga, bujur, ada salah. Ada orang ibadah itu karena kewajiban, bujur, ada salah. Tapi ada yang lebih elok, ada yang lebih indah. Ibadah itu karena cinta kepada Allah dan Rasul. Itu lebih elok. Silahkan kita mau pilih yang mana aja. Tidak ada yang menyalahi. Tetapi kalau ulun pribadi diajarkan oleh guru-guru ulun, yakni hendaklah kita beribadah itu mencari apa? Mencari ridha Allah, yakni mengharapkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah kita ini karena cinta. Orang itu Bapak Ibu kalau sudah karena cinta, walaupun badai, paribasanya gunung dan lautan kuseberangi, paribasanya malam minggu, karena cinta hendak bertamu lawan yang kita cintai, biar hujan-hujannya tuh pakai payung, yang penting malam minggu bertamu karena cinta tadi. Jadi cinta yang kita harapkan ini dibalas cinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari ridha Allah akan dibalas cinta ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pahala tadi mohon maaf lah, itu juga gak ada salah, kan dihitung, ditimbang, dihisab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, silahkan kau beribadah karena mencari pahala, tapi nanti kita berhitung kata Allah. Nah, ulun khawatirnya kalau kita berhitung kalau ketimpa. Ini kan kita nih, rahmat Allah yang keluar masuk. Gak boleh kita menghitung sehari semalam berapa rahmat Tuhan masuk keluar masuk. Kita beribadah Bapak Ibu cari pahala, misalnya satu waktu 27 dapatkan kita pahala derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. 27 derajat kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat satu waktu, 5 waktu berapa? 135 sehari semalam. Coba kita timbang dengan nafas nikmat Tuhan yang diberikannya. Sehari semalam berapa nafas kita? Sudah ketimpa kan? Makanya di sini Nabi itu ketika orang baru masuk Islam diiming-imingi dengan pahala. Allah juga yang menjanjikan. Tapi orang yang baru mengenal Islam, kalau orang sekarang ini misalkan anak kecil, kaum sholat sekian kau pahala, rajininya karena itu rangsangan, ada upah rajinnya. Itu zaman Nabi orang baru masuk Islam. Tapi ketika Nabi sudah mengajarkan tentang tauhid, naik dari pahala ke ikhlas, naik ikhlas ke ridho, naik ridho ke cinta. Nah, ini puncak ibadah itu cinta, semata-mata mencari cinta kepada Allah. Kalau kita nih sudah cinta kepada seseorang, tahi kambing rasa coklat, ada pinandu lagi, ini tahi kambing ke coklat karena pinandu lagi, ada kenal lagi karena berkat cinta, jadi ada tahu lagi capek. Nah, makanya ada dikatakan as-sholatu ni'mah. Sesungguhnya orang yang benar-benar sholat itu di hadapan Allah, mi'raj di hadapan Allah, terpaut hatinya dengan Allah, terpaut jiwanya kepada Allah, maka yang dirasakan nikmat. Kayak apa kita hendak mendapat nikmat, namun kita tidak kenal Allah. Yang kita kenal pada diri tadi ilmunya Allah, hanya ilmunya Allah, hanya roh yang ada di diri kita ini bisa terpaut dengan Allah karena ilmu. Jadi perantaranya kita bisa terhubung, terkoneksi, terpaut hati kita ini, ruh kita ini kepada Allah hanya melewati mutu qabla antar.
Bila masih merasa kita ada kau husuk, Allahu Akbar, di mana ayamku tadi? Sudah kemasukkan. Allahu Akbar, di mana dompetku tadi? Karena Allah. Karena hati kita ini belum terpaut, masih merasa basariyah kita masih ada. Ada Allah. Maka nanti bila meninggal dunia ditanya apa? Ketika masuk alam kubur yang pertama ditanya apa? Marabbuka, siapa Tuhan engkau? Kalau ditanya berapa salat engkau, berapa puasa engkau, berapa zakat enggak? Marabbuka, siapa Tuhan engkau? Ini yang pertanyaan nanti kita ditanya, pertama kali ditanya dalam kubur itu oleh malaikat Munkar Nakir. Makanya Bapak Ibu, kadang-kadanglah kita membawa amanah sang guru, mengajarkan ilmu ma'rifat, mengenal kepada Allah, disalahkan orang-orang. Bujur, memang salah bagi pandangan yang ada paham. Wajar di zaman Nabi itu seperti itu. Tapi itulah tantangan kita menyampaikan kebenaran, tantangan kita mengenalkan Allah. Karena bila kita kenal kepada Allah, bagaimana nasib ruh kita nanti kembali ke hadiratnya Allah. Kemana ruh kita ini? Alamat tujuan kepada Allah kada tahu di mana Allah. Sedangkan Allah itu laisa kamislihi. Kada kawa digambarkan, kada kawa diumpamakan, kada kawa diandai-andaikan, tapi bisa dikenal lewat rasa. Mengenal rasa ini dulu kita hanya bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan momentum pertemuan kita pada hari ini dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat Rasulullah, semoga kita bersama nanti baginda Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa jiran-jiran kita, dosa tetangga kita, dosa daripada guru-guru kita. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Adnallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil Fatih. Ya nama Allah ya Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi tausiah yang telah disampaikan oleh guru kita Muhammad Arsoni. Selanjutnya pembacaan doa kembali kami serahkan kepada guru Arsoni. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma akhtim lana bi khatimati syahada waj'alna min allazina hum husna wa iyyadah bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam isaf wa ala alihi wa sahbihi wa sa'ada wa sayyidina Abdullah bin Khatib ibn Malkan jali istiqamah wa sayyidina wa Syekh Abdul Qadir ajil karamah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum الأنوار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذريتنا وجدنا يا مولانا الملك الأولياء الله أحد الأخضر أسر الجنة يا معلم من أسر الجنة صاحب الوفاء المقرم المجد الحبيب الأخضر سيهاج محمد صالح. اللهم أعنا على ذريتنا وجدنا يا مولانا الشيخ حاج محمد الرشاد بن عبد الله مرتبورا خاصة ولأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة من بركاته وعلومه وأسراره وأنواره وأنفعنا ونحن في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك توبة والإنابة والاستقامة على شريعة الغراء وطريقة البيضاء وحقيقة السر ومعرفة حق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك كفارة الذنوب سره وظهره ونية وقلب بقلبه.
اللهم طول أمورنا وجل في ودولته وإحسنا وتقبل دعاءنا ببركة شيخ عبد القادر الجيلاني وبركة وشفاعات النبي يا الله وبركة وشفاعات النبي يا الله وبركة وشفاعات النبي يا الله محمد صلى الله عليه وسلم آمين 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 يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بسلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وطوة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حبب علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأقوى عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اصرف عنا من البلاء والوباء والفحشاء والمنكر وطعن شيء إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد رسول الله سيدنا وجدنا محمد رسول الله يا معاني معنوية يا جسمانية يا روحانية يا نفسية سلبية جلال الجمال قهر كمال الله اصبر الله وجود المقدس اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وتسليما وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم